السلام علیکم. ہماتن گوش میں خوش آمدید. تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ. لہو کے تاجروں کی صفاقی اور سیاہ کاریوں کی لہو رنگ داستان. لمحہ لمحہ دہشت، لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھتی ہوئی کہانی. لہو کے تاجر. کس نمبر 13. شہناز نے ویگن کو عمارت کے سامنے سڑک سے گزرتے دیکھا اور پہاڑی سڑک پر سے اوجھل ہوتے دیکھ لیا، اور جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ لوگ جا رہے تھے. اس کا جی چاہا کہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلے، بھاگتی ہوئی سڑک پر پہنچے اور ویگن کو رکنے کا اشارہ کر کے کہے، مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے یہاں اکیلا کیوں چھوڑے جا رہے ہو. بابر اس کی کسی بھی کیفیت کو بالکل سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. وہ جانتی تھی کہ بابر نے اسے صرف استعمال کیا تھا، پھر بھی اسے بابر کی سخت ضرورت تھی، بلکہ پورے گروپ کی بہت ضرورت تھی. اب ان لوگوں کے سوا دنیا میں تھا ہی کون؟ ان کے سوا کسی کے نزدیک شہناز کی کوئی وقت بھی تو نہ تھی، اور اب تو وہ ایک قاتلہ بھی تھی، اور ملک کی تاریخ کے مکروہ ترین جرم میں شامل حال بھی تھی. یہ زیادتی تھی کہ وہ اسے یہاں پر اکیلا چھوڑے جا رہے تھے. اسے ان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا. صرف ان کے درمیان ہونا ہی اسے تحفظ کا احساس دے سکتا تھا، اور اب تو نذیر کے ساتھ مل کر اسے ایک گھر بنانا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گھر بسانا تھا. معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خون میں دبی ہوئی دولت کی مدد سے ہی گھر بنانا تھا، اور اس گھر کا نام بھی رکھنا تھا خونی محل. کچھ بھی تھا، مجھے ایک گھر تو مل جاتا. شہناز اچانک سے یہ سوچ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ ویگن اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے. ابھی ان کو گئے صرف چند منٹ گزرے تھے اور وہ انہیں مس کر رہی تھی. اس کے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جو کچھ بھی تھا وہ اب تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اب کامیابی کی اہمیت بڑھ گئی تھی. یہ ضروری تھا کہ بابر کو اس کے خواب کی تعبیر ملے. جو خون اب تک بہایا جا چکا تھا اسے اب ستھری زندگی سے دھویا بھی جا سکتا تھا. اب یہ خون کے رشتوں سے محروم فیملی اچھی طرح سے زندگی گزارے گی. بس اب اس کی تو یہی آرزو تھی. لیکن اسکول میں سامنے پڑی معصوم لڑکی کی لاش کو دیکھ کر اسے کچھ ہو رہا تھا. اس پر وحشت طاری ہو رہی تھی. یہ جرم کبھی دھل سکتا ہے؟ کبھی نہیں. خون کے دھبے کبھی دھوئے جا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. سب بیکار ہے. اس زندگی کو تو اب صرف موت کے دامن میں پناہ مل سکتی ہے. اس کے اندر دو بالکل متضاد جذبے شدت اور تیزی سے ابھر رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے. اسے لگتا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی. اس نے دوربین کا رخ لاش کی طرف کر دیا. ہوا کے ہلکے جھونکے مرنے والی کے براؤن بالوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے نظر آتے تھے. پھر اچانک ہر طرف سے پولیس والے اسکول کے اندر آنے لگے. ان میں توقیر بھی شامل تھا. اس نے پھر لاش کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور اب شاید وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، زور زور سے بین کر رہا تھا. شہناز کا جی چاہا کہ وہ بھی زور زور سے چیخیں مار کر روئے. بوتھ میں موجود شخص میدان سے گزرتا ہوا اسکول کی طرف آ رہا تھا. لاش اور سوگوار باپ کو نظر انداز کر کے وہ اسکول کے اندر چلا گیا. ذرا دیر بعد وہ بدقسمت کلاس روم میں نظر آیا. وہ شیشوں سے محروم کھڑکی میں جھکا نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا. شہناز آگے کو جھکی. وہ اس کے چہرے کے تاثرات قریب سے دیکھنا چاہتی تھی، اس کی سوچیں پڑھنا چاہتی تھی. اب وہ کچھ بھی نہیں رہی تھی. اس کی نگاہوں کے سامنے ایک ماضی پھر رہا تھا. کبھی اس کے پاس سب کچھ تھا، ماں باپ، بہن بھائی، گھر اور اچھے مستقبل کی امیدیں، اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور وہ وہی سب کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی جو اس کے پاس پہلے تھا. مگر قانون اور اخلاق والے یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے تھے. وہ بری طرح سے چونکی. کھڑکی میں کھڑا شخص اب براہ راست اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا. وہ گڑبڑا کر کرسی سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹ گئی.
मैदान से गुजरकर स्कूल की तरफ जाते हुए जलीस को यकीन हो गया था कि उसके सीने में कोई मसल खिंच गया है। हरकत के साथ तकलीफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तकलीफ इतनी भी नहीं थी कि वो अपना फर्ज पूरा ना कर पाए, लेकिन मतली का एहसास ठीक तरह से काम करने भी नहीं देता था। न जाने क्यों वो स्कूल की इमारत में दाखिल हुआ। दूसरी मंजिल तक उसे दहशतगर्दों की वहशतों की कोई निशानी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तीसरी मंजिल के जीने से जैसे वो किसी और दुनिया में दाखिल हो चुका था। सीढ़ियों पर खून के सूखे हुए गाढ़े धब्बे नजर आते थे। राहदारी में शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। बाएं जानिब वाली दीवार पर गोलियों के कई सुराख नजर आते थे। जा बजा प्लास्टर उधड़ा हुआ नजर आता था। रेस्ट रूम में सबसे ज्यादा खून बहा था। यकीनी तौर पर कार्रवाई के दौरान मैदान जंग वही बना था। खिड़कियों की चौखट पर भी खून के धब्बे वाज़े नजर आते थे। बाथरूम का हॉल भी तबाह बर्बाद था। आईने टूटे नजर आते थे। अंदाजा ये होता था कि 100 से ज्यादा गोलियां वहां आई थीं। फैकल्टी रूम मुजरिमों का कमांड सेंटर था। वहां जा बजा कॉफी के पेपर कप्स और पेपर प्लेट्स बिखरी नजर आती थी। मुड़े तुड़े टिश्यू पेपर भी वहां पर पड़े थे। हर एस्ट्रे सिगरेट के टोटों से लबालब भरी पड़ी थी, लेकिन उस कमरे में फायरिंग का कोई निशान नहीं था। उसे बेइंसाफी का एहसास होने लगा। क्लासरूम की तरफ जाते हुए, और ख़ास तौर पर क्लासरूम नंबर 21 में वो सबसे आखिर में आया। उस कमरे को देखकर उसे हैरत हुई। उसका ख्याल था कि कमरे में अबतरी होगी, क्योंकि यही वो कमरा था जहां से यरगमाली तलबा अफरा तफरी के आलम में भागे थे। लेकिन कमरे में बस मामूली सी बेतरतीबी नजर आई। इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर टीचर्स को जाता था। बच निकलने वाले तलबा ने बताया था कि कमाल रशीद बदतरीन सूरत हाल में भी बहुत पुरसुकून नजर आता था। शदीद जख्मी होने के बावजूद उसने हर मौके पर होशमंदी का मुजाहरा किया था। कमरे को देखकर उसे तलबा की बात पर यकीन आया। वो उस खिड़की की तरफ जाकर रुक गया जहां लड़की को शूट करने के बाद नीचे फेंका गया था। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, लेकिन उसकी नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसने सर दाहिनी तरफ घुमाया और एक तरफ नजरें जमा दी, लेकिन दर हकीकत वो कुछ भी नहीं देख रहा था। लेकिन अचानक एक साये ने उसकी नज़रों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। उसने हरकत करते हुए साये की सिमत देखना शुरू किया। वो एक नौ तामीर शुदा अपार्टमेंट हाउस की खिड़की थी। शायद उसने कोई पर्दा हिलते देख लिया था हवा की वजह से, लेकिन नहीं, खिड़की तो बंद थी। तो फिर वो खिड़की से तेजी से पलटा और उसने अपने वॉकी टॉकी की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई और इसके नतीजे में सीने में होने वाला दर्द ज्यादा ही जोर पकड़ गया था। उसने अपनी तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया। ये इम्कान बहुत अहम था कि मुजरिमों की बाहर की साथी को पकड़ा जा सकता था। इंस्पेक्टर इरशाद, ये जो उस सड़क पर कश्मीर व्यू अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उन्हें दोबारा चेक किया गया था या नहीं? उसने रेडियो पर सवाल किया। हम चेक करने वाले थे सर, कि इलाका खाली करने का हुक्म मिल गया। उसे तो पहले चेक किया गया था ना? जी हाँ सर, बिल्कुल पहले चेक किया गया था। बिल्डिंग से कोई निकला भी था या नहीं? मैं लिस्ट चेक करके बताता हूँ सर, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद इंस्पेक्टर इरशाद की आवाज़ उभरी। 5 फ्लैटों के अलावा बाकी सब खाली पड़े थे जनाब। 4 में से हम लोगों ने लोगों को बाहर निकाला था। 5वें फ्लैट के लोग कहीं गए हुए थे। हमारी दस्तक के जवाब में किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था, इसलिए हमने उस फ्लैट को छोड़ दिया था। वो कौन सा फ्लैट था? फ्लैट नंबर 13 सर। तीसरी मंजिल पर बाएं जानिब वाला तो नहीं था, जिसकी खिड़की यहाँ से नज़र आती है? मेरा ख्याल है जी हाँ सर, वही है, वही फ्लैट है। क्यों सर, आप क्यों पूछते हैं? अपने आदमी को लेकर फौरन जाओ और उस फ्लैट को दोबारा से चेक करो। मुझे यकीन है कि मैंने उसकी खिड़की में किसी को हरकत करते देखा है। और हाँ, मोहतात रहना, अगर ये वही लड़की है तो मैं इस लड़की को जिंदा सलामत अपने रूबरू देखना चाहता हूँ, समझे तुम? बहुत बेहतर सर, बहुत बेहतर। एक लम्हे सोचने के बाद जलीस ने कहा, इरशाद, मैं पुलिस का मजीद जानी नुकसान नहीं चाहता। हम मोहतात रहेंगे सर, बहुत ज़्यादा मोहतात रहेंगे। जलीस ने वॉकी टॉकी का बटन दबाया और मुस्तरबाना अंदाज में कमरे में टहलने लगा। उसे यकीन था कि ये वही लड़की होगी जिसकी आवाज़ उसने बाबर से बातचीत के दौरान सुन ली थी। रेडियो पर वही लड़की उससे महवे गुफ्तगू थी और वो उन तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार देखना चाहता था।
اور یہ لڑکی ان کی گرفتاری میں کلیدی کردار ادا بھی کر سکتی تھی۔ اس خواہش کے پیچھے انتقامی جذبہ بھی کار فرما تھا۔ مجرموں نے خود کو بہتر دہشت گرد ثابت کیا تھا، جبکہ وہ خود کو بہتر پولیس آفیسر ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس بات سے فائدہ اٹھایا تھا کہ پولیس دہشت گردی کا سامنا کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی پوری طرح سے تیار نہیں ہوتی، جبکہ دہشت گردوں کو اپنی دھمکیوں پر عمل کرنے میں بھی کبھی ہچکچاہٹ نہیں ہوا کرتی، اور پولیس اپنی مرضی کے مطابق آزادانہ کارروائی نہیں کر سکتی۔ اس کا بس چلتا نہ تو اس نے یرغمالیوں کی پرواہ کیے بغیر عمارت پر دھاوا بول دیا ہوتا، جبکہ یرغمالیوں میں اس کا اپنا اکلوتا بیٹا بھی شامل تھا۔ پہلی بار اس کے ضمیر کا بوجھ کچھ کم ہوا۔ واقعی اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجرموں کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بہت بہتر طریقے سے بنایا تھا، بلکہ اس طرح تو اس نے الٹا اپنے بیٹے کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ لیکن اوپر والے حکام کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور اب بھی اسے کئی معاملات میں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اس نے مجرموں کے خلاف آپریشن کیوں کیا؟ اس نے احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے خلاف کارروائی ضرور کی جائے گی۔ مجرموں کے حصے کی سزا بھی وہ خود ہی بھگتے گا۔ پبلک کے لیے بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں معصوم لوگوں کے قتل عام کی اتنی اہمیت نہیں ہوا کرتی جتنی پولیس کی کارروائی کے دوران خون بہنے پر پولیس کو متون سمجھا جاتا ہے۔ یہی رویہ تو دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ دہشت گردوں کے ہاتھ 5 بے گناہ افراد مارے چلے گئے، اور وہ بھی آزادانہ طور پر، بلکہ انہیں 5 کروڑ روپے بھی مل چکے، اور جس شخص نے 30 گھنٹے ہر لمحے عذاب بھگتا اور انسانی جانوں کو بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، اسے اپنے بے داغ کیریئر کے داغدار انجام کی ضرور سزا ملے گی۔ اس پر سب لعن طعن بھی کریں گے، ارباب اقتدار بھی اور عوام بھی۔ اس کے ہر عمل کو یک طرفہ احتساب سے گزرنا ہوگا۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ۔ وہ اپنے ضمیر کی طمانینت کے لیے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا تھا، پھر چاہے اس کا کچھ بھی انجام ہو۔ اپنا آپ مطمئن ہوگا تو اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہے گی۔ اس کے لیے لڑکی کا پکڑا جانا بہت ضروری تھا۔ اس سے دوسروں کے متعلق، یعنی مجرموں کے متعلق اور مجرموں کے منصوبے کے متعلق اہم معلومات بھی حاصل ہو سکتی تھیں۔ ویگن میں کمال، رئیس اور مظفر ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے والی سیٹ پر مشکور شارٹ گن لیے مستعد بیٹھا تھا، اور سب سے پچھلی سیٹ پر صوفیہ شہلا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ کمال رئیس سے وہ چاقو طلب کرنا چاہتا تھا جس سے پردہ کاٹ کر ڈوریاں بنائی گئی تھیں۔ وہ چاقو رئیس نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا، لیکن مشکور آگے کی طرف جھکا بیٹھا تھا۔ کمال رئیس سے کچھ کہتا بھی تو وہ ضرور سن لیتا۔ کمال کو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بابر سے اس درجے نفرت محسوس ہوتی تھی کہ اس کا وجود پھونکنے لگتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن زور سے پکڑے اور اس کے وجود میں سے زندگی کی آخری رمق بھی کھینچ نکالے، لیکن اس میں اتنی طاقت کہاں تھی، اور ایسی کوشش کا کوئی فائدہ بھی تو نہ تھا۔ بابر نے ہر طرح سے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور آخر میں نازیہ کو قتل کر کے اس نے کمال کی بالکل توہین کر کے رکھ دی تھی۔ اسے اپنی نظروں میں ذلیل ہونے پر مجبور بھی تو کر دیا تھا۔ کمال کے لیے یہ یقین کرنا دشوار تھا کہ نازیہ مر چکی ہے۔ وہ فائر کی آواز سن کر ہوش میں آیا تھا اور جیسے تیسے گرتا پڑتا باہر نکلا تھا، لیکن وہ کلاس روم تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ نذیر اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا اور اسے پکڑ لیا۔ اس میں زیادہ مزاحمت کی طاقت بھی تو نہ تھی، لہٰذا نذیر کو اس پر قابو پانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، اور پھر اس کی طبیعت دوبارہ سے بگڑ گئی تھی اور وہ نیچے گر پڑا تھا۔ اس وقت بابر کلاس روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی بھیانک طمانینت نظر آتی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا اور مسکرایا۔ اس کا بالائی ہونٹ اوپر کو اٹھا اور دانت جھانکنے لگے۔ اس وقت وہ ایک مکمل بھیڑیے کے روپ میں نظر آتا تھا۔ کمال نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کا گلا دبوچنا چاہتا تھا، لیکن ایک تھپڑ نے اسے فرش چاٹنے پر مجبور کیا۔ بابر اس کے سامنے تن کر کھڑا ہوا۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ اس نے کچھ کہا، بس وہ اسے ذلیل کرنے والی نظروں سے دیکھتا چلا گیا۔ کمال کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر اس میں ہاتھ ہلانے کی بھی طاقت باقی نہ تھی۔ یہ خیال بہت اذیت ناک تھا کہ صورتحال پوری طرح سے بابر کے کنٹرول میں آ چکی ہے۔ شیطانیت نیکی پر غالب آ رہی تھی۔ یہ شخص
قدم قدم پر انسانیت کی توہین کر رہا تھا، اسے پامال کر رہا تھا، معصومیت کو داغدار کرتا چلا جا رہا تھا، اور اسے روکنے والا کوئی بھی تو نہ تھا۔ انسانیت اپنے اصولوں میں اتنی کمزور ہو گئی کہ اس بھیانک شیطانیت سے نہیں لڑ سکتی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس موقع پر بابر نے اسے بخش دیا۔ اس نے لاتوں سے، گھونسوں سے اس کی توازن بالکل نہیں کی تھی۔ اس نے کہا تھا اس کے بعد تمہاری باری ہے، اور پھر وہ چلا گیا، اور کمال جانتا تھا کہ اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ اس کے بعد بے بسی کے احساس نے اس کے ذہن کو بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ اس کی کمزوری میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے دونوں لڑکوں کے ایک ایک ہاتھ کو ملا کر رسی سے باندھ دیا تھا۔ پھر انہوں نے ڈائنامائٹ سٹکس کا ایک پیکٹ رئیس کی کمر سے باندھ دیا۔ رسی کی گرہیں ایسی باندھی گئی تھیں کہ طویل کوشش کے بغیر انہیں کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ دوسرا پیکٹ انہوں نے اس کی پشت سے باندھ دیا۔ صوفیہ کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ٹریگر ڈیوائس فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بابر کی گود میں رکھی گئی تھی۔ اس نے ان تمام لوگوں کو ایک انسانی بم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے واضح کر دیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی نہ تو وہ صرف ایک بٹن دبا دے گا اور ان کے چتھڑے اڑ جائیں گے۔ کمال کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ ایسی بے بسی تو اس نے جنگی قیدیوں کے بھارتی کیمپ میں بھی محسوس نہ کی تھی۔ جسمانی اذیت بھی کچھ کم تو نہ تھی۔ وہ راولپنڈی کی حدود میں داخل ہوئے۔ ذرا دیر بعد ایئرپورٹ کی بلڈنگ نظر آنے لگی۔ دور رن وے پر ایک اکیلا طیارہ کھڑا تھا۔ رن وے کی طرف جانے والا راستہ بالکل صاف تھا۔ گیٹ کھلا پڑا تھا۔ شہناز نے سٹنگ روم میں پوزیشن سنبھال لی تھی۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش میں مصروف تھی کہ اسے نہیں دیکھا گیا۔ اس نے ریڈیو کو ٹرائی کیا اور دیر تک بابر کو پکارتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ وہ جواب دے دے گا، اسے دلاسا دے گا اور سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، لیکن ریڈیائی لہروں کی سرسراہٹ کے سوا اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ویگن اب تک یقیناً دور نکل چکی ہوگی۔ اب ریڈیو پر رابطہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب وہ اکیلی ہے۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ بیڈ اور دیوار کے درمیان دبک کر اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ بابر نے اس تمام صورتحال کے لیے اسے کیا ہدایات دی تھی۔ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ پولیس کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے۔ اس کی سماعت میں بابر کے الفاظ گونجنے لگے۔ اسی وقت شہناز نے یہ عہد کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا جینا مرنا اسی گروپ کے ساتھ ہے۔ وہ سب ساتھ جئیں گے اور ساتھ مریں گے، لیکن اب تو معاملہ بالکل مختلف نظر آتا تھا۔ اگر سب مر رہے ہوتے نا تو زندگی اسے بیکار شے محسوس ہوتی، لیکن اب وہ سب کے سب بالکل محفوظ تھے، اور وہ خود اکیلی بھی تھی اور خطرے میں گھری ہوئی بھی تھی۔ اس نے بیلٹ سے ریوالور کھینچا اور عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ وہی ریوالور تھا جس سے اس نے ایک معصوم شخص کو قتل کیا تھا، جو اپنی بیوی کے ساتھ فلم دیکھ کر سینما سے باہر نکل رہا تھا۔ اس وقت وہ قتل بہت ضروری معلوم ہوا تھا۔ اس قتل کے بغیر وہ گروپ میں شامل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اب اسے یقین نہیں رہا تھا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ کسی پر گولی چلا سکتی ہے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کاش ایسی نوبت ہی نہ آئے، کبھی نہ آئے۔ فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کلاس روم نمبر 21 کی کھڑکی میں کھڑے شخص نے اسے دیکھ بھی لیا ہے یا نہیں۔ پھر وہ تو خاص طور پر اسی طرف دیکھ رہی تھی، اس شخص کو، لیکن وہ شخص تو خصوصیت سے اسے بالکل نہیں دیکھ رہا ہوگا نا۔ اس شخص کے سامنے تو ایک پھیلا ہوا منظر تھا، اور وہ کھڑکی سے ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑی تھی۔ وہ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اور زیادہ روشنی بھی نہ تھی۔ غروب آفتاب کا وقت تھا۔ آسمان پر گھٹا بھی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود یہ ناممکن نہیں تھا کہ دوربین کے شیشوں سے ہلکی روشنی منعکس ہو گئی ہو۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ خاصی مطمئن نظر آتی تھی، اس حد تک کہ وہ محتاط انداز میں ہی سہمی سمٹی بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ وہ سٹنگ روم میں چلی آئی، لیکن فوراً ہی دہشت زدہ بھی ہو گئی۔ دروازے کا لٹو کھڑکھڑایا، پھر گھوما۔ اس نے ریوالور بلند کیا اور اس کا رخ دروازے کی طرف ہی کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ دروازہ دھماکے سے اس قدر اچانک کھلا کہ اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکل گئی، لیکن اس نے دروازہ کھلنے کی آواز بالکل نہ سنی، کیونکہ اس سے پہلے ہی وہ ٹریگر دبا چکی تھی، اور وہ ٹریگر دباتی چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ کئی افراد کلا بازیاں کھاتے ہوئے اندر گھسے چلے آئے۔ سب کچھ اچانک سے دھندلا گیا تھا۔ رنگین شعلے رقص کرتے نظر آتے تھے۔ فائرنگ کا شور سماعت کو معطل کر دینے والا تھا۔ اس نے اپنی چیخ بغور سنی۔ ایک گولی اس کے جسم میں اتر گئی۔
वो पीछे की तरफ पहलू के बल को गिर पड़ी। दीवार जैसे खुद उसकी तरफ झपटी और उससे टकराई। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट चुका था। उसने खुद को गिराने से रोकने की कोशिश की, लेकिन फर्श के झपटने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और झटका बहुत शदीद था। नजीर ने वैगन को तेज रफ्तारी से मोड़कर गेट से गुजार दिया। कमाल का जख्मी कंधा बराबर बैठे हुए मुजफ्फर से जोरदार तरीके से टकराया। दर्द की एक लहर उसे दर्द में डबो गई। वैगन अब रनवे की तरफ को दौड़ रही थी। कमाल ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद अपना जख्मी कंधा हटाया और संभल कर बैठ चुका था। उसने खिड़की से देखा। वैगन की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी और उसका रुख सीधा जहाज की तरफ ही था, जबकि रनवे की तरफ कोई सड़क नहीं जाती थी। नजीर वैगन को कच्चे रास्ते में तेज रफ्तारी से दौड़ा रहा था। झटके बहुत शदीद लग रहे थे। एक और झटका लगा। वैगन एक लम्हे फिजा में मुअल्लक रही और फिर रनवे पर दोबारा से दौड़ने लगी। बिल आखिर वैगन रुक गई। कमाल ने सुकून का सांस लिया। नजीर ने इंजन बंद किया। वो चंद मिनट वैगन में बैठे रहे। बाबर जहाज के इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। फिर उसने मशकूर को हुक्म दिया कि वो जाकर जहाज को गौर से चेक करे और फिर उसकी हिदायत पर शहला सूफिया को आगे ले आई। उसने सूफिया और कमाल के एक एक हाथ को वैसे ही बांध दिया जैसे मुजफ्फर और रईस के हाथ बंधे हुए नजर आते थे। कमाल का बायां हाथ सूफिया के दाएं हाथ में बांध दिया गया और ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह बात नजर आती थी। ज़रा सा बाएं जानिब हट जाओ, कमाल ने कराहते हुए सूफिया से कहा। वो बाएं जानिब हट गई। बहुत तकलीफ महसूस करता हूँ मैं। कमाल ने पहलू बदला और कदरे पुरसुकून हुआ। पहले के मुकाबले में बहुत कम तकलीफ थी, लेकिन फिर भी तकलीफ तो तकलीफ थी। वो उसे गौर से देखने लगी। तुम ठीक तो हो ना कमाल? वो बहुत खौफजदा नजर आती थी। कमाल को एहसास हुआ कि उसका चेहरा कितना जर्द पड़ गया है। उसके रुखसार भी अंदर को धंस गए थे। लगता था उसका वजन भी बहुत कम हो चुका है। तमाम दिन वो खामोश बैठी रही थी और वो अब वजह भी समझ रहा था। उसकी आंखों का खालीपन और वीरानी बताती थी कि वो शौक की हालत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। कमाल, उसने नाजिया को क्या वाकई मार डाला है? सूफिया ने अजीब से लहजे में पूछा। उसकी आंखें नम होने लगी और देखते ही देखते आंसुओं से भर गईं। कमाल ने हैरत से सोचा, ये तो अपनी उम्र से बहुत बड़ी मालूम हो रही है। वो पुरानी सूफिया थी ही नहीं जो कमाल को पसंद थी। उसके बालों की चमक कुछ मांद पड़ चुकी थी और अब वो अजीब से बालों के साथ नजर आती थी। आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के नुमाया थे। वो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाते बढ़ाते रुक गया। जो कुछ हुआ था उसने उनके दरमियान एक दूरी सी पैदा कर दी थी, एक बेनाम सी कशीदगी। वो उससे कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया था। मेरा ख्याल है सूफिया, अब हमें इस इम्कान को कबूल कर लेना चाहिए। वो बोला कि ये लोग हम सबको कत्ल कर डालेंगे। उसके लहजे में सफाकी थी। मुझे यकीन नहीं है कि हम इन्हें रोक सकेंगे। मुझे भी नाजिया की मौत का बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस दुख में डूबना नहीं चाहता। अभी हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक ही सोचना होगा। उसे एहसास था कि महज खाली खुली खोखले अल्फाज बोलता है। उसके पास तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक सोचने के लिए भी कुछ ना था, ना कोई इम्कान, ना कोई ख्वाब। ये सिर्फ खाली खुली और खोखले अल्फाज ही तो थे जिससे वो सूफिया को तसल्ली दे रहा था। सूफिया ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो तो नाजिया के ख्याल में गुम बैठी थी। हमें हर हाल में उसे पहले निकाल देना चाहिए था। वो अचानक से बुड़बुड़ाई। सूफिया, तुम भूल रही हो कि उसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो इस मरहले से गुजर ही नहीं सकती थी। गिर कर मर जाती फिर क्या होता? कमाल ने तहम्मुल इख्तियार करने की कोशिश की। ये खामखा ज़मीर पर बोझ लादने का वक्त नहीं है। अब हमें अपने आप को बचाना है। उस वक्त मशकूर वापस आया और उसने उन लोगों को वैगन से उतरने का इशारा कर दिया। वैगन से उतरते हुए कमाल ने पुलिस की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाना शुरू कर दी। इसमें तो कोई शक नहीं था कि बाबर ने जहाज के लिए बहुत महफूज जगह मुंतखब की थी। वो रनवे का दूर दराज का हिस्सा था। इर्द गिर्द का कम अज कम आधा मील हिस्सा पूरी तरह से नज़रों के सामने था और वहाँ किसी के छुपने की भी गुंजाइश नज़र नहीं आती थी। कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने फासले से फायर करने का रिस्क भी नहीं ले सकते थे। सरप्राइज अटैक का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आता था। बाबर कार्रवाई के लिए पेशकदमी करने वालों को दूर ही से गौर से देख सकता था। यानी सूरत हाल इस कदर मायूस कुन है। क्या इन लोगों को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं किया जाएगा? कमाल ने उदासी से सोचा।
एसपी जलीस जानता था कि वक्त उसके हाथों से फिसला जा रहा है। वो दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन ये एहसास बहुत तवाना था कि कुछ भी हासिल नहीं होगा। लैंडिंग पर वो रुका और उसने दुखते हुए सीने को हाथ से दबाया, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसने इतने फायर की आवाज़ सुनी थी कि लड़की का जिंदा हाथ लगना मुमकिन ही नजर नहीं आता था। काश काश वो फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसे लड़की सिटिंग रूम में दूर की दीवार के पास बिखरी पड़ी नजर आई। उसके दिल को अचानक से झटका लगा। वो लड़खड़ा गया। उसने कुर्सी का सहारा लिया और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। उसे अंदाजा हो रहा था कि उसके दिल की हालत कुछ अच्छी नहीं है। फिर उसे एक उम्मीद अफजा बात नजर आई। लड़की सांस ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका सीना हिल रहा था। इंस्पेक्टर इरशाद उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। वो उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। आप ठीक तो हैं सर? ठीक तो हैं? उसके लहजे में अचानक से तशवीश बढ़ गई थी। जलीस ने कुर्सी से हाथ हटाया और तन कर खड़ा हुआ। मैं ठीक हूँ, उसने कहा। यहाँ क्या हो रहा है, कुछ बताओ तो सही। इंस्पेक्टर ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसने हमें मौका ही नहीं दिया था सर। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। मजबूरन हमें भी गोली चलानी पड़ी। जलीस अब खुद को संभाल चुका था। वो घुटनों के बल शहनाज के करीब ही बैठ गया। उसे हैरत हुई। लड़की कम उम्र भी थी और बहुत खूबसूरत भी थी। आम तौर पर ऐसे कामों में मुलव्विस होने वाली लड़कियों के चेहरों पर करख्तगी सी नजर आती थी। नरमी और खूबसूरती तो नाम को नहीं मिलती थी। तुमने एम्बुलेंस मंगवाई कि नहीं? उसने इंस्पेक्टर से सवाल किया। जी हाँ सर, बुलवा ली है। जलीस ने जख्म का जायजा लिया। गोली पहलू में लगी थी और बाहर नहीं निकली थी, वरना दूसरा जख्म भी नजर आता। गोली के बाहर निकलने का और इतने कम फासले से चलाई जाने वाली गोली को बहरहाल बाहर निकलना चाहिए था। ना निकलने का मतलब ये था कि गोली जिस्म के अंदर किसी ठोस चीज से टकराई है। फायर करते वक्त तुम कहाँ थे? उसने इंस्पेक्टर इरशाद से सवाल किया। वहाँ फर्श पर गिरा हुआ था सर, इंस्पेक्टर इरशाद ने इशारा करके बताना चाहा। और लड़की इस जगह खड़ी थी? हाँ जी, दीवार से जरा आगे। तो गोली तिरछी और ऊपर की सिमत गई होगी ना? जलीस ने कहा। वो गोली से पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। गोली जिगर से या दाहिनी जानिब के गुर्दे से टकराई होगी और ऊपर उठते हुए मैदे से गुजर कर बाएं फेफड़े में घुस चुकी होगी। इसका तो ये मतलब था कि उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया होगा इस लड़की को। उसने लड़की का हाथ थाम कर देखा। नब्ज बहुत ज्यादा कमजोर थी। सांसें भी बहुत धीमी चल रही थी। लड़की के बचने के इम्कानात बहुत कम है सर। मैं स्कूल वापस जा रहा हूँ, उसने इंस्पेक्टर से कहा। तुम इसे जल्दी अस्पताल पहुंचाओ। डॉक्टरों से कहना कि मेरा इससे बात करना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ भी करें, मुझे इससे जल्द अज जल्द बात करनी होगी, बहुत जल्द। ओके सर। वो दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन बाहर निकलते निकलते अचानक से रुक गया। सोफे पर उसे रेडियो पड़ा नजर आया। उसने रेडियो को उठाया और खिड़की की तरफ को चल पड़ा। खिड़की के सामने कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी पर एक दूरबीन और एक नाइट स्कोप रखा गया था। उसने खिड़की में खड़े होकर स्कूल की तरफ देखा। उसकी नजरें स्टेडियम से होती हुई स्कूल की इमारत की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। बाबर ने यकीनी तौर पर बहुत अच्छे फ्लैट का इंतखाब किया था। ये मसला हल हो गया था कि उसका मंसूबा ऐन मौके पर क्यों नाकाम हुआ। लड़की ने नाइट स्कोप की मदद से स्कूल की छत पर जवानों को देखा होगा और रेडियो के जरिए बाबर को खबरदार कर दिया होगा। उसने रेडियो भी कुर्सी पर रख दिया और फ्लैट से तेजी से निकल आया। वो स्कूल पहुंचा जहां लड़की की लाश उठाई जा चुकी थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड वालों ने एक जीने से बंधा हुआ डायनेमाइट चार्ज खोलकर उसे बेकार बना दिया था। ये चार्ज मुजरिम छोड़कर चले गए थे। उसको नाकारा बनाना बहुत ज़रूरी था। बाकी दोनों चार्जेस वो अपने साथ ले गए थे। वो दोबारा तीसरी मंजिल की तरफ को चल पड़ा, इस उम्मीद पर कि शायद वहां उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे कुछ मदद मिल सकेगी, लेकिन वहां कुछ भी तो न था। नीचे आने से पहले उसने बम डिस्पोजल स्क्वाड वालों से बहुत तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने उसे चार्ज के मुतालिक तफसील से आगाह कर दिया। वहां से वो नीचे प्रिंसिपल के कमरे में चला आया। उसे एक फ़ोन करना था। वहां प्रिंसिपल जमीलुर रहमान साहब को बैठे देखकर उसे हैरत हुई। उसने कुर्सी घसीटी और उनके सामने ही बैठ गया। जमीलुर रहमान साहब चंद लम्हे उसे बगौर देखते रहे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? कोई ख़ास बात नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ थकन है। हाँ, आराम की ज़रूरत तो हम सब को है। और सुनाओ, वो लड़की पकड़ी गई कि नहीं?
जलीस ने सिगरेट सुलगाकर एक गहरा कश लिया। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है वो ज़्यादा देर जी नहीं सकेगी। ऊपर कोई काम की चीज़ मिली कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। जमीलुर रहमान साहब भी थके हुए थे। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ उभर आई थीं, लेकिन वो खुश थे कि स्कूल की इमारत से वबाल टल गया है। जलीस को जमीलुर रहमान साहब बहुत अच्छे लगे थे। वो उससे मरने वाली तालिबा के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसने महसूस कर लिया था कि इस बात की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। प्रिंसिपल समझदार आदमी था। वो जिम्मेदारी समझता था और जानता था कि जलीस जो कुछ कर सकता था वो उसने किया, लेकिन मुकम्मल तौर पर तो हर काम इंसान के हाथ में नहीं होता ना। कुछ काम खुदा के हाथ में हुआ करते हैं। चलें, आपको आपका स्कूल तो मिल गया ना? जलीस ने आहिस्तगी से जवाब दिया। लेकिन अभी क्लासें नहीं हो सकेंगी। स्कूल खुलने में 2-3 दिन तो लगेंगे ना? जमीलुर रहमान साहब ने कहा। खिड़कियों के नए शीशे लगवाने होंगे, धुलाई और सफाई करवानी होगी। बाज़ कमरों में दोबारा रंग और रोगन की ज़रूरत पेश आती है। जिन दीवारों में गोलियों के सुराख नज़र आते हैं वहाँ प्लास्टर करवाना पड़ेगा। इसके बावजूद 3-4 दिन तक यहाँ की फ़िज़ा नॉर्मल नहीं हो सकेगी। ऐसे अलमिए का तासुर आसानी से तो नहीं मिटता ना। बदकिस्मत क्लास के तलबा को तो मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी पर भेज दिया। तुम्हारा बेटा भी 2 हफ्ते के लिए घर पर ही रहेगा। सुना तुमने? जलीस ने सिगरेट से सिगरेट सुलगाई। ये है तो उसकी बेहतरी के लिए, लेकिन मुझे यकीन है, वो अजीब से अंदाज में बोला, लेकिन नौमान मुझे यकीन है कि उसे इस बात को पसंद कभी नहीं करेगा। ये तो उसके लिए तवज्जो का मरकज़ बनने का बहुत बेहतरीन मौका था और नौमान इस मौके से फ़ायदा उठाना भी चाहता था। जमीलुर रहमान साहब ने उसे देखा और फिर नज़रें झुका लीं और मेज़ पर रखे कागजात की तरफ मुतवज्जो हो गए। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर जलीस ने कहा, लड़की का बाप आ गया है, मुझे उससे मुलाकात भी करनी है। मैं उससे मिल चुका हूँ। तुम्हारे लिए ये एक दुश्वार गुजार मरहला होगा। लोगों की समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ तो उसके बच्चों के साथ क्यों हुआ और मुजरिमों को रोका क्यों नहीं गया। ये सवाल तो बाप भी करेगा और लोग भी करेंगे।